Hello, good morning all students. Standard 6, subject General Science, chapter number 1, Natural Resources, Air, Water and Land. की चॅप्टर नंबर 1ची फर्स्ट सेमिस्टरसाठी आपण रिव्हिजन घेणार आहोत. इन टुडेज लेक्चर वी विल प्रोसेस्ड फॉरवर्ड द एक्झरसाइज नंबर 1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तर चॅप्टर नंबर 1 नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर अँड लँड की एक्झरसाइज द फिल इन द ब्लँक्समध्ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारलेला आहे की रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा असा त्याचा मराठीमध्ये अर्थ आहे. तर या ठिकाणी द लेयर ऑफ ओझोन गॅस अब्सॉर्ब्स डॅश रेज दॅट कम्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ. म्हणजे सूर्यापासून येणारी जी अतिनील किरणं आहे ते अतिनील किरणं टिंबटिंब शोषून घेण्याचे कार्य करतात. तर काय येणार आहे या ठिकाणी अल्ट्राव्हायलेट म्हणजे एक्स रेज किंवा हार्मफुल वेज की या ठिकाणी त्याचं जे आन्सर आहे ते अल्ट्राव्हायलेट. तर सेकंड दिलेलं आहे फिल इन द ब्लँक्समध्ये ऑफ द टोटल वॉटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वॉटर फॉर्म्स डॅश ऑफ पर्सेंटेज. हे त्याचं जे आन्सर आहे ते आन्सर 0.3% की याचा आन्सर आहे किती 0.3%. सी बोथ डॅश अँड डॅश कन्स्टिट्यूंट्स आर प्रेझेंट इन द सॉईल. तर त्याचं जे आन्सर आहे हे बायोटिक आणि अबायोटिक अँड बायोटिक कन्स्टिट्यूंट्स आर प्रेझेंट इन द सॉईल. म्हणजे अबायोटिक आणि बायोटिक. तर वाय इज इट सेड दॅट की या ठिकाणी आपल्याला वाय इज सेड दॅट की फर्स्ट क्वेश्चन विचारलेला आहे की द ओझोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव्ह सेल ऑफ द अर्थ. द ओझोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव्ह सेल ऑफ द अर्थ. तर त्याचा आन्सर काय आहे तर या ठिकाणी द अल्ट्राव्हायलेट रेज of the sun are very harmful for the living organisms present on the earth. The ultraviolet rays of the sun are very harmful for the living organisms present on the earth. The ozone layer present at the high altitude around the earth. The ozone layer present at the high altitude around the earth absorb these harmful radiations. The life on the earth is thus protected. Therefore the ozone layer is called the protective cell of the earth. त्याच्या खाली दुसरा प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे की या ठिकाणी वॉटर इज अ लाईफ. पाण्यालाच आपण जीवन असे का म्हणतो. तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कॅनॉट सर्व्हिव्ह विदाउट वॉटर. के लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स cannot survive without water. The blood of the animals and sap of the plants also have higher proportions of water. Therefore, water is said to be life. आणि third question आहे the sea water is useful. Sea water is useful even though it is not potable. The sea water is useful even though it is not potable. There are many aquatic organisms in the marine waters. Water of the sea and oceans is called the marine water. जे समुद्राचं पाणी खारट असतं म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं मरीन वॉटर. किंवा some of these are edible varieties such as fish, crab, prawns, bowels, oysters and lobsters, etc. The fishery is as important occupation of coastal people which is entirely independent on a sea. The salt, iodine and some other minerals are obtained from the sea water. The valuable jewels such as corals and pearls are obtained from some of the marine animals. Transport of goods and cargo is done via sea routes.
Due to vaporization of seawater, the water cycle remains operate. Monsoon rains, weather patterns and cycle of seasons all are possible due to oceans. In some countries, potable and useful water is obtained from seawater through a process called distillation. All these facts explain to us that through seawater is salty, it is useful. तर क्वेश्चन नंबर 3 काय विचारलं आपल्याला, व्हॉट विल हॅपन की व्हॉट विल हॅपन इफ क्वेश्चन नंबर 3 दिला आहे की मायक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉइड. याचा आन्सर आहे द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इन द सॉइल इज डन बाय द मायक्रोब्स. The weathering of rocks is also done to some extent by the microbes. If all the microbes in the soil are destroyed, the process of decomposition and weathering on not takes place. The humus will not be formed due to lack of decomposition process. The dead and decaying matter will remain scattered everywhere on the earth. The second दिलेला आहे the number of the vehicles and the factories in our surroundings increases. The vehicles as well as the factories, there is a continuous combustion process occurring. Particularly in vehicles, there is a incomplete combustion of the soil of the fossil fuels. The incomplete combustion of the fossil fuels releasing many air polluting gases in the atmosphere. The polluting gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. will cause dangerous and harmful effects of the surroundings, environment and human beings. Industries will also throw the toxic gases influence into the surroundings. If the number of vehicles and factories in our surroundings increases, then it will be hazardous for the environment and health of the entire living world. थर्ड क्वेश्चन त्यांनी विचारलेला आहे द टोटल सप्लाय ऑफ पोटेबल वॉटर इज फिनिश्ड. द टोटल सप्लाय ऑफ पोटेबल वॉटर इज फिनिश्ड. इफ द टोटल सप्लाय ऑफ पोटेबल वॉटर इज फिनिश्ड, द लिव्हिंग वर्ड्स विल ऑल्सो कम टू एन एंड. इफ द टोटल सप्लाय ऑफ पोटेबल वॉटर इज फिनिश्ड, द लिव्हिंग वर्ल्ड, जी सजीव सृष्टी आहे ही पूर्णपणे त्या सजीव सृष्टीचा काय होईल, एंड होईल. द लिव्हिंग वर्ल्ड विल ऑल्सो कम टू एन एंड. तर नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला आहे की मॅच द फॉलोइंग, की योग्य जोड्या लावा, अशा स्वरूपामध्ये हा प्रश्न आहे. तर फर्स्ट ए ग्रुप अँड बी ग्रुप, ए ग्रुप अँड बी ग्रुप असं दिलेलं आहे. तर या ठिकाणी ए ग्रुपमध्ये कार्बन डायऑक्साईड, जनरेशन ऑफ सॉईल, रेन, प्लांट्स अँड फूड प्रोडक्शन अँड कंबन्शन. तर कार्बन डायऑक्साईडला काय येणार आहे, करेक्ट पेअर की प्लांट्स अँड फूड प्रोडक्शन, की वनस्पतीच्या वाढीसाठी आणि अन्न तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कार्बन डायऑक्साईड वायूचा उपयोग केला जातो, म्हणून काय येणार आहे प्लांट्स अँड फूड प्रोडक्शन. तर ऑक्सिजन काय येणार आहे, कंबन्शन, की ज्वलन क्रियेसाठी ऑक्सिजन काय करत असतो, सपोर्ट करत असतो, कंबन्शन त्याला येईल. वॉटर वेपर काय येणार आहे, रेन, वॉटर वेपर, ते पाण्याचं बाष्प होऊन काय होतं, पावसाची निर्मिती होते, म्हणजे वॉटर वेपरला काय येणार आहे, रेन. आणि मायक्रोब्स, मायक्रोबला कोणती पेयर करेक्ट येणार आहे, जनरेशन ऑफ सॉईल, मायक्रोब्स जनरेशन ऑफ सॉईल. तर उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 5, 6 अँड 7 याची माहिती अभ्यासणार आहोत. थँक्यू.